સમાચારમાં આગળ વાત વડોદરાની એમજીવીસીએલનો મોટો છબરડો સામે આવ્યો છે। એક જ સોસાયટીના અનેક ઘરોમાં હજારોના બિલ ફટકાર્યા। એક ઘરમાં 54,348 તો બીજા ઘરમાં 37,891 નું બિલ આવ્યું છે। ત્રીજા ઘરે 26,006 રૂપિયાનું બિલ ફટકારવામાં આવ્યું। એક ગ્રાહકે 5,800 નું રિચાર્જ કરાવ્યું તો 54,000 માઇનસ બતાવ્યું। તગડું બિલ આવ્યા બાદ સ્માર્ટ મીટરની એપ પણ ઠપ થઈ ગઈ છે। એમજીવીસીએલની ભૂલના કારણે અનેક ગ્રાહકો ચિંતામાં મુકાયા છે। बिल तो फटाफट कपाई है। रोजना 250 रुपया कपाई है मारा पर डे। तो शू 250 रुपया वीजળી वापरी सकूँ छूँ? जो 250 रुपया तो महीना केटलू थाय? 2 महीना 14,000 रुपया बिल तो खावानुं छू? वीजળી खावानी अमारे का तो पछी ताळा मारीने घरने बंद करीने बहार जता रहेवुं पड़े जंगल में। तो वडोदरामां वधु बिल मामले एमजीवीसीएलनी स्पष्टता। स्मार्ट मीटरना सॉफ्टवेरमां क्षति सर्जाई छे। सॉफ्टवेरमां क्षति सर्जाता वधारे बिल आव्या छे। ग्राहकोने फिजिकल बिल मुजबनी रकम भरवा अनुरोध। तो महत्वनुं छे के जे प्रकारथी वधु बिल सामे आवी रह्या छे, स्मार्ट मीटरनो करंट जे लोको माटे परेशानी बन्युं छे तेने लईने एमजीवीसीएले स्पष्टता करी छे। कह्युं छे के सॉफ्टवेरमां क्षति सर्जाई हती अने तेना कारणे आ प्रकारनुं बिल आव्युं छे। सॉफ्टवेरमां क्षति सर्जाता आ बिल आव्युं छे तेवी पण स्पष्टता करवामां आवी छे। साथे जे फिजिकल बिल छे ते प्रमाणे बिल भरवानुं पण कहेवामां आव्युं छे। वरसादने लईने हवामान विभागनी आगाही। राज्यमां 7 दिवस सामान्य वरसादनी आगाही। आज राज्यना કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની વકી થંડરસ્ટોર્મ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો અમદાવાદ, દાહોદ, છોટાઉદેપુરમાં આગાહી, સુરત, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ માટે પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया जा रहा है, आज की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और गुजरात रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, दाहोद, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। डे 2 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे गुजरात रीजन के वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 3 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन का पूर्वानुमान दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 4, डे 5 और डे 6 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 7 के लिए सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और उसके बाद से जो एक्टिविटी है वो वीक हो गई है। तो अभी तक आने वाले 7 दिनों में लाइट रेन ही कुछ जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए थे उन डिस्ट्रिक्ट पे होंगे। पहला खाद्य सामग्री અને હવે ખાતરમાં પણ ભેળસેળ। ગીર સોમનાથના મિતિયાજ ગામના ખેડૂતોને ડુપ્લિકેટ ખાતર વેચનાર ભેજા બાદ ઝડપાયા। ગત વર્ષે ડીએપી ખાતરની અછત ઊભી થતા ખાનગી એગ્રો ચલાવતા પરેશ પૂજા લાખનોત્રા નામના શખ્સ દ્વારા ડુપ્લિકેટ ખાતર બનાવીને વેચાણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। જો કે ખેડૂતોને જાણ થતા કિસાન એકતા સમિતિ દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેની તપાસમાં ખેડૂતોને ડુપ્લિકેટ ખાતર પધરાવવામાં આવ્યું હોવાનો ખુલાસો થયો। किसान संघ प्रमुख छूँ तो मैंने कीधु कि भाई अजीतभाई આવી રીતે થયું છે તો આ તપાસ કરો ને એટલે અમે એગ્રોમાંથી જઈને એનો નમૂના લેવી આવ્યા અને તપાસ કરી તો સદંતર આવ રેતી અને ચૂના જેવું મિક્સ બધું પકડાણું હતું। એટલે ખેતીવાડી અધિકારીને અમે રજૂઆત કરતા અહીંયા સમગ્ર મામલો આવીને જોયું તો આ ડુપ્લિકેટ છે એવું સ્થળ ઉપરથી જાણવા। તો ડુપ્લિકેટ ખાતર મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરતા સામે આવ્યું કે તળ ગામે એગ્રો ચલાવતા પરેશ લાખનોત્રા અને જૂનાગઢમાં ક્રોપ્સ ફર્ટિલાઇઝર નામની કંપનીના કમિશન એજન્ટ મૂળુ નારણ ચાવડાએ કંપનીમાંથી ડુપ્લિકેટ ખાતર લાવી તેના વેચાણનું કામ કરાતું હતું। પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા 4 આરોપીઓના નામ ખુલ્યા હતા। આ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે।
કુલ 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. આમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓ અને ની તપાસ જારી રાખવામાં આવી છે. તો મહત્વનું છે કે ડુપ્લિકેટ ખાતરના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે અને સાથે જ આરોપીઓની પોલ પણ ખુલી ગઈ છે. ત્યારે હવે આ મામલે વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આજથી રાજ્યભરની સ્કૂલોમાં શૈક્ષણિક કાર્યની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. ત્યારે રાજકોટ અગ્નિકાંડની દુર્ઘટનામાં 27 લોકોના મોત બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું છે. ત્યારે શાળાઓના ફાયર એનઓસી તેમજ બીયુ પરમિશન સહિતના નિયમોની ચકાસણી કરાઈ હતી. આજે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા નર્મદા જિલ્લાની શાળાઓમાં રિયાલિટી ચેક કરાયું હતું, જેમાં રાજપીપળાની તમામ શાળામાં ફાયર સેફટીના તમામ સાધનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરંતુ અનેક શાળાના સંચાલકો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે જે ફાયર સેફટીના સાધનોની ચકાસણી માટે અહીં કોઈ અધિકારી નથી. જો કે ફાયર સેફટી સિલિન્ડર ભરાવવા માટે પણ તકલીફ પડી રહી છે. ત્યારે આ મોલ, હોટલો અને શાળાના સંચાલકોની માંગ છે કે વહેલી તકે નર્મદા જિલ્લામાં ફાયર અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે. ઉનાળુ 35 દિવસનું વેકેશન બાદ આજે ફરી શાળાઓ જે રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ છે, પરંતુ રાજકોટ જે અગ્નિકાંડ બન્યો ત્યારબાદ કેટલીક સ્કૂલ વાનો અને કેટલીક શાળાઓની તપાસણી માટે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના આ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટમાં અમે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે રિયાલિટી ચેક કરી રહ્યા છે કે કેટલીક શાળાઓમાં સેફટી છે કે નહીં, ફાયર સેફટીનો અભાવ છે કે નહીં, તે પ્રમાણે અમે આ ચેક કરી. આજે નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા શહેરમાં મુખ્ય જે શાળાઓ આવેલી છે, જે ખાનગી શાળાઓ પણ ચાલે છે, જેમાં પણ રિયાલિટી ચેક કરી. ત્યારે જે શાળા સંચાલકો છે તેમના દ્વારા તમામ જે ફાયર સેફટીની પ્રિકોશન રાખવામાં આવી રહ્યું છે, પાઇપ પણ મૂકી દેવામાં આવી છે. પરંતુ એક વાત એ પણ છે કે જે ફાયર સેફટીની જે ઓફિસ છે, જે ચકાસણી માટે કોઈ નથી હોતું. તમને હું લાઈવ દ્રશ્ય બતાવીશ કે આ જે પાઇપ છે અને પાણીની જે તમામ સુવિધાઓ છે, એટલે કોઈ પણ ઘટના બને તો તરત જ તેને ઓલવી દેવામાં આવે છે અને ફાયર સેફટીની તમામ સુવિધાઓ છે. આપણી સાથે સ્કૂલના ટીચર છે, તેમને વાત કરીએ, આચાર્ય છે, તેમની સાથે વાત કરીએ કે ખાસ આ તમારી કઈ શાળા છે અને કઈ રીતના આપણે ફાયર સેફટીના સુવિધાઓ આપવામાં આવી રહી છે. ફાયર સેફટી માટે કઈ હાઇડ્રન્ટ સિસ્ટમ છે, ત્યાર પછી એબીસી અને CO2 ના બોટલો અમે રાખ્યા છે કે જેથી કરીને કોઈ અકસ્માત ના સર્જાય અને બાળકોની સલામતી જળવાય. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ફાયર સેફટી તો તમે જાતે લગાવી છે ડીઓના કહેવા પર, પરંતુ અહીં આગળ ચકાસણી કેટલી થાય છે, કેટલી ઓફિસો અહીં આવેલી છે, કેટલા અધિકારીઓ અહીં આવે છે? એક વખત રિજિનલ ઓફિસર જાતે આવ્યા હતા અને ચકાસણી કરી ગયા હતા. ત્યાર પછી અમને ફાયર એનઓસી 1 વર્ષ માટે આપ્યું હતું, ત્યાર પછી અમે રિન્યુઅલ 2 વર્ષ માટેનું કરાવેલું. અહીં ચકાસણી કરવામાં આવે છે કે નહીં? કારણ કે નર્મદા જિલ્લામાં કોઈ ફાયર સેફટીના અભાવ, જે સુવિધાઓ માટેની જે ઓફિસ હોય છે, જે ચકાસણી ઓફિસ છે, એ હોતી નથી. અહીં સુરત લાગે છે, તો તમારું શું માનવું છે? આમ ઓફિસ હોવી જોઈએ અને એનો અભાવ છે, ઓફિસનો અભાવ છે. ઓફિસનો અભાવ છે, તો તમે જાતે જ આ ફાયર સેફટીની સુવિધાઓને તમામ કાળજી લઈ રહ્યા છો? હા, અમે જાતે જ કાળજી લઈ રહ્યા છે. શાળા દ્વારા અમે ડીઓ સાહેબની સૂચના અને સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર અમે આ ફાયર સેફટી શાળાની અંદર સલામતી માટે, બાળકોની સલામતી માટે કરેલ છે. બિલકુલ, તમે જાણ્યું અને સાંભળ્યું તેમ ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના આ રિયાલિટી ચેકમાં અમે અનેક શાળાઓ ફર્યા, ત્યારે ત્યાં ફાયર સેફટીની સુવિધાઓ તો કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ જે ફાયર સેફટીના સાધનો બરાબર વર્ક કરે છે કે નહીં, કામ કરે છે કે નહીં, તેની ચકાસણી માટે અહીં નર્મદા જિલ્લામાં કોઈ ઓફિસ ના હોવાના કારણે જાતે જે સંચાલકો છે તે તો પ્રિકોશન રાખી રહ્યા છે, પરંતુ જો હવે આ જે ફાયર સેફટીની સુવિધા માટેની ચકાસણી માટેની જો ઓફિસ બને તો જે મોટી ઘટનાઓ જે ઘટતી હોય તે ના બની શકે. કારણ કે કેટલીક શાળાઓ એવી પણ છે કે જે ચકાસણી કર્યા વગર એ પાઇપો ચાલે છે કે નહીં, સિલિન્ડર એના રિન્યૂ કરાયા છે કે નહીં, તે પણ ચકાસે તો મોટી ઘટનાઓ બંધ થઈ શકે. પરંતુ હાલ તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના રિયાલિટી ચેકમાં અનેક શાળાઓ અમે ફર્યા અને આ શાળાઓમાં પૂરેપૂરી જે ફાયર સેફટીની સુવિધાઓ છે એ જોવા મળી. દીપક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નર્મદા.